السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیا تم بعض احکام کے اللہ کو مانتے ہو اور بعض احکام کو انکار کرتے ہو؟ تو جو شخص ایسی حرکت کرے گا اس کی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی، اور آخرت کے دن، قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی 85 نمبر 85 کی آیت ہے یہ۔ اللہ فرما رہے تو کیا تم بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ بعض اللہ کی بات مانتے ہو اور بعض اللہ کی بات کا انکار کرتے ہو، تو ایسے لوگ کی سزا ہے کہ دنیا میں ذلت، رسوائی اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ بعض بات کو ماننا، اللہ کی بعض بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ انکار کرنا اللہ کی کفر ہے بات کا، سمجھا؟ ابھی سارے فرقے دیکھو آپ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چار چیز کو پکڑے ہوئے، یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کو مان رہے، باقی جو دوسرا حکم ہے اللہ کا اس کا انکار کر رہے، یعنی اس کے خلاف عمل کر رہے، اللہ کے حکم کے خلاف۔ اللہ کا حکم ادھر ہے قرآن میں، پورا حکم کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب فرقے مان رہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے فرقے عمل کر رہے، باقی سارے فرقے اللہ کا حکم توڑتے چلے جا رہے، اللہ کا حکم نہیں مان رہے۔ بعض یہ مان رہے چار، باقی اور سب انکار، سمجھا؟ سوچیے آپ، بریلی حضرات ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھ کو پکارو، تو یہ لوگ ولی اللہ پیغمبر کو پکارنے لگے، سمجھا؟ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا بابا مدد۔ اللہ فرما رہے مجھ کو پکارو۔ سورہ مومن، سورہ غافر، یہ سورہ کا دو نام ہے۔ سورہ مومن کو انڈیکس میں لکھتا ہے، کوئی غافر لکھتا ہے۔ آیت نمبر 60، مجھ سے دعا کرو، مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو مجھ کو پکارو اللہ بول رہا ہے، لوگ کس کو پکار رہے؟ رسول اللہ کو، علی کو، بابا کو۔ کیا یہ سب اللہ کی بات کا انکار؟ وہی اللہ فرما رہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پکڑے ہوئے یہ کرتے ہیں، یہ بات کو مانتے اللہ کی اور یہ بات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے مجھ کو پکارو، تو یہ لوگ پیغمبر کو اور صحابی کو، ولی کو پکارنے لگے، سمجھا؟ ایک گروہ پکارتا ہے اور ایک گروہ بولتا ہے ہم پکارتے نہیں ان کو، صرف وسیلہ لگاتے، سفارش بولتے نا، تو وسیلہ سفارش لگانا بھی قرآن میں منع ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، سفارش وسیلہ مت لگاؤ۔ سورہ یونس آیت نمبر 18 دیکھو آپ۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو ان کی پرستش اس لیے کرتے کہ اللہ کے ہمارے سفارش کرنے والے، تو اللہ فرما رہے کہ اللہ کو وہ بات بتا رہے جو اللہ کو معلوم نہیں۔ اللہ کو معلوم تم کو کیا پرابلم ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، تم کو کیا چیز کی ضرورت ہے، کیا چاہیے، تمہاری کیا التجا ہے، پکار ہے، اللہ سب جانتا۔ تو اللہ کو وہ بات بتاتے جو معلوم نہیں، وایا جا کے مزار پہ جا کے اللہ کو وہ بات بتاتے جو اللہ کو معلوم نہیں۔ اللہ پاک ہے ان کے شرک سے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ تو سفارش، وسیلہ شرک ہے اللہ کے سوا۔ تو کیا نماز، روزہ، حج مانتے اللہ کی بات، آدھی بات مانتے اور آدھی بات اللہ کی انکار کرتے، وہی اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگ کی دنیا میں ذلت، رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب میں ڈال دی جائیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جاؤ، سمجھا؟ بعد اللہ کی بات مان رہے، بعد انکار کرنا کفر ہے، کافر ہو جاتا ہے اللہ کا حکم انکار۔ ابلیس انکار کیا نا، ایک حکم، شرک نہیں کیا تھا اس نے، ابلیس نے صرف ایک حکم نہیں مانا، آپ لوگ کتنا حکم نہیں مان رہے، سمجھا؟ تو اللہ کے سوا جس کو بھی پکار رہے شرک۔ سورہ فاتر میں بتایا اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہا ہے، جو لوگ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، سمجھا؟ ان کو پکارنا شرک ہے، چاہے پیغمبر ہو، صحابی ہو، کوئی بھی ہو۔ پورے قرآن میں کہیں حکم نہیں ہے پکارنے کا۔ سورہ فاتر دیکھ لو آپ، آیت نمبر 14 میں، جن کو پکارتے وہ ان کی پکار سن نہیں سکتے، اور قیامت کے دن وہ ان کے شرک کا انکار کر دیں گے۔ تو کیا پتہ چلا ہے سورہ فاتر کی 14 نمبر کی آیت سے؟ تو یہ اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا شرک ہے، پکارنا شرک ہے، وہاں سفارش، وسیلہ لگانا بھی شرک ہے، سورہ یونس میں، سمجھا؟ پکارنا ڈائریکٹ بھی شرک ہے،
اور وایا وسیلہ جو اشارے ہم پکارتے ہیں، ہم سفارش لگاتے ہیں، وسیلہ لگاتے ہیں، تو اللہ نے وہ بھی بات کو ریجیکٹ کر دیا کہ سفارش وسیلہ شرک ہے۔ سورہ یونس آیت 18 کھولو نا ترجمہ، سوچ رہے ہیں اس کا ترجمہ الگ ہے، اس کا الگ ہے، سب آپ کو بھٹکایا گیا، گمراہ کیا، سب کا ترجمہ یہی ہے، جا کے دیکھ لو، کنزول ایمان دیکھ لو، آپ کنزول ایمان ہے نا آپ کے گھر میں احمد رضا خان کا، دیکھ لو آپ، یہ نہیں لکھا ہے تو بولو میرے۔ اب پہلی بات تو اللہ یہ فرما رہے کہ جن کو پکار رہے وہ تمہاری پکار سے بے خبر ہے، نہیں سن سکتے، سمجھا؟ سورہ الاحقاف آیت 5 اور 6 دونوں پڑھو، آیت نمبر 5 اور 6۔ جن کو پکارتے اللہ کے سوا، اس سے بڑھ کر گمراہ کون، جو اللہ کے سوا ایسے کو پکارے جو قیامت تک جواب نہ دے سکے، بلکہ ان کو ان کے پکارنے کی خبر تک نہ ہو، تمہاری پکار سے غافل ہے، عربی میں دیکھو غافلون لکھا، غافل ہے، اور قیامت کے دنوں تمہارے دشمن ہو جائیں گے، سمجھے آپ؟ تو یہ ہو گئی بریلی حضرات، نماز روزہ حج کر رہے، باقی ساری بات کفر شرک، اس کے نام کا کھانا منع ہے، اللہ فرما رہے اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لے لیا گیا حرام ہے، سمجھا آپ؟ چڑھا رہے نا کنڈے کی نیاز جعفر کے نام کی، اللہ کے سوا نیک بندے کے نام کی، کیا ہے؟ حرام ہے۔ سورہ بقرہ آیت 173، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، سورہ انعام آیت نمبر 145، سورہ نحل 115، 4 جگہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا کسی بھی چیز پر، سمجھا آپ؟ منع ہے، سمجھا آپ؟ تو اللہ کا حکم کا انکار کر رہے نا، خالی نماز روزہ حج کر رہے، باقی سب اللہ کی بات کا انکار، سیدھا ٹھکانہ جہنم ہے، سمجھا؟ اللہ کی ایک بات کا بھی انکار کفر، کافر ہو جاتا آدمی، پتہ ہی نہیں آپ کو، کلمہ پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے، سمجھا آپ؟ سوچیے آپ، شرک کر رہے، نماز روزہ حج کر رہے، شرک کرنے والے کے سارے اعمال ضائع، پیغمبر کو بھی بولے اللہ نے سورہ زمر آیت 65، اے نبی ہم آپ سے پہلے پیغمبر کو بھی بولے اور آپ کو بھی کہہ رہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا نیک عمل برباد، نماز روزہ حج سب برباد، پیغمبر کو بول رہے ہیں، پیغمبر نماز روزہ حج کلمہ پڑھتے ہیں، تو آپ لوگ یہ غلط فہمی آپ لوگ میں عالم نے بچھائی نہیں، کلمہ پڑھنے والا جنت میں، سب گمراہی بات ہے، چھوڑ دو سارے کام جو اللہ نے بولا ہے وہ کرو، آدھی بات اللہ کی اور آدھی اللہ کے انکار، کفر، اللہ کی بات کا انکار کرنا، اس کے خلاف عمل کرنا، ہم انکار نہیں کرتے، قرآن کو مانتے، ہم اللہ کو بھی مانتے، لیکن اللہ کا حکم نہیں مانتے، قرآن میں اللہ جو بولا ہے حکم دیا ہے اس کا انکار کرتے، اس کے خلاف عمل کرتے، سیدھا جہنم، سب باتیں دیکھ لو آپ، خالی نماز روزہ حج پکڑے ہوئے، بریلی حضرات بھی، دیوبندی، تبلیغی جماعت، نماز روزہ حج کر رہے، زکات، 4 چیز پکڑے ہوئے، یہ بات مان رہے، باقی اللہ کی بات کا انکار، اللہ فرما رہا ہے قرآن سے نصیحت کرو لوگوں کو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ کاف آیت 45، اس قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرو، اللہ فرما رہے ہیں، تم لوگ کس کتاب سے کر رہے نصیحت؟ بریلی دیوبندی تبلیغی جماعت فضائل اعمال سے نصیحت کر رہے لوگوں کو نصیحتیں فضائل اعمال پڑھ کے سنا رہے، سمجھا آپ؟ پوچھیے آپ، سیدھا جہنم، ایک ہی بات میں اللہ بول رہا ہے قرآن سے نصیحت کرو، آپ دوسری کتاب سے کر رہے ہیں، یہی پکڑے گا مجرم، ایک ہی بات میں ختم، سمجھا آپ؟ پھر کفر شرک کی باتیں فضائل اعمال میں، کبھی نبی بادل میں سے آ رہے مدد کرنے، لڑکا ماں کے ساتھ حج کو جا رہا تھا، ماں مر گئی، منہ کالا ہو گیا، پیٹ پھول گیا، لڑکا دعا کر رہا تھا، آسمان سے نبی آ رہے، آ کے مدد کی، اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرے، چمکنے لگا، لڑکے نے بولا آپ کون ہے جو ہماری مصیبت دور کیے ہو؟ شخص نے فرمایا میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو، نبی انتقال کے بعد آ رہے، سفیان ثوری کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، سوچو آپ، فضائل اعمال، سمجھا؟ ایک بزرگ نبی کی قبر پہ سلام پڑھے، مدینے میں نبی کی قبر ہے نا، تو وعلیکم السلام بول کے زور سے آواز ہے، بزرگ نے سنا اور قبر میں سے ہاتھ باہر نکلا نبی کا، اس بزرگ نے چوما نبی کا ہاتھ، بولو یہ گمراہی، دیکھو فضائل اعمال، بتا دے رہا ہوں آپ کو، نماز روزہ حج کر رہے، باقی کفر بک رہے، جھوٹ بک رہے، شرک بک رہے، نبی مدد کو آ رہے جسم کے ساتھ، اب آپ بولتے نہیں خواب میں، دیکھو خواب میں لکھا ہے کہ ماں کے ساتھ حج کو جا رہا، اور چیٹنگ کرنے کے لیے باپ کے ساتھ حج کو جا رہا بھی ایک واقعہ ہے، وہ خواب کا ہے وہ خواب کا، اور یہ والا جو میں بتا رہا ہوں لڑکا ماں کے ساتھ جا رہا ہے، یہ واقعہ
आगे है, बाप के साथ वाला थोड़ा 2-4 वर्ष पहले, वो ख्वाब था उसको हटा दो, इसलिए मैं उसका बयान, ख्वाब वाला तो वो तो ख्वाब सच झूठ हो तो बोल के टाल देंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे? सोचो आप कि नबी जिस्म के साथ आ रहे, मदद कर रहे, बोलो सब शिर्क नहीं है? बरेली बोले तो शिर्क है, बरेली बोले से कि हमारी महफिल में सलाम पढ़ते तो नबी आते, तो वो गलत है, शिर्क है। और तुम बोल रहे हो तो बाकायदा आके मदद करे, लड़के ने पूछा भी तो बोले मैं तुम्हारा नबी हूँ, ये शिर्क नहीं? अब गुमराही, डुप्लीकेट किताब, जाली किताब, फज़ाइल अमाल पढ़ेंगे तो क्या है, करोड़ों लोग गुमराह। सोचो आप, करोड़ों लोग गुमराह। और भी है वाकया उसमें, 50 बातें उलट पुलट झूठ कुरान के खिलाफ। सोचो आप, खून हराम है ना, कुरान में लिखा है। एक नबी का क्या दांत टूट गया था, जख्म हो गया तो खून निकला, तो नबी ने साहबा को दिया कि जाओ मट्टी में दबा दो, तो गए और आए तो नबी ने फरमाया क्या दबा दिए? तो बोले हाँ दबा दिया। फिर बोले नहीं, कैसी कैसी बात है उलट पुलट, पहले बोलते हाँ दबा दिया साहबी, फिर बोलते नहीं मैं पी गया। तो खून हराम है, कुरान में लिखा, देख लो आप, सूरह बकरा में, सूरह अनाम में, मुर्दार जानवर खून ये सब हराम है। तो बोले मैं पी गया, तो नबी फरमा रहे ऊपर से पी गया, तो बोले अब जिसके बदन में मेरा खून गया उसको जहन्नुम की आग नहीं छू सकती। ये देखो गुमराही की बात है। सोचो आप, सब ऐसा भी उलट पुलट है, बात बात को मानते, नमाज रोजा हज ज़कात सारे फिरके पकड़े हुए, बाकी सारी बातें अल्लाह की जो है कुरान में जो अल्लाह फरमाए उसका इनकार। सोचो, तो जिसके बदन में नबी ऐसा बोलेंगे? फज़ाइल अमल में लिखा है साहबा, देखिए आप, समझे आप, तेरा है ना पिछला बयान में कुरान के खिलाफ बातें, फज़ाइल अमल में कुरान के खिलाफ बातें, उसमें देखो आप, खून पी गया तो बोले नबी बशारत दे रहे कि तुम जिसके बदन में खून गया उसे जहन्नुम की आग नहीं, खून पीना ही हराम है कुरान में, तो कुरान के खिलाफ नबी बोलेंगे? सब इस्लाम के दुश्मनों की सब बातें फज़ाइल अमाल में, बुखारी में, जितनी भी किताबें हैं ना कुरान के अलावा सब गुमराही किताब, मिलावटी। और फिर आगे लिखा फायदा उसी में, खून पी गया के आगे इसलिए कि नबी के फुजलात, संडास, पेशाब का खाना सब पाक है, ये भी लिखा है। अवाम को पता थोड़ी है, बस अंधी बहरी गूंगी बन के भेड़ भेड़ होते ना, सब जा रहे तो उसी में सब जा रहे, क्या लिखा है किताब में, क्या सही क्या गलत, क्या कुरान के खिलाफ बातें, इनको शौर ही नहीं, समझा? छुपाते बातों को, मालूम भी पड़ गई तो छुपाते, नहीं 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 है उसमें, नहीं है। जब दिखाता हूँ तो अरे इतने बड़े मुहद्दिस ने लिखा है, पहले बोलते नहीं है, फिर बोलते है, दिखा दिया तो बोलते इतने बड़े मुहद्दिस ने लिखा है, तो कुछ तो बात होगी। अरे पहले क्यों बोला नहीं है उसमें? क्योंकि मालूम है सब बातें गलत है, ये तो उसमें नहीं है सब, फिर मैं दिखाता हूँ तो फिर पैतरा बदलते, समझे? छोड़ना नहीं, जमे रहना है ना। फज़ाइल अमल चल रही है, साथी ग्रुप करोड़ों लोग, लाखों लोग इज्तिमा में आ रहे हैं, इसी में खुशफहमी में, ये नहीं मालूम इनसे ज्यादा कौम है क्रिश्चियन दुनिया में, ज्यादा तादाद है, तो क्या जन्नत में जाएंगे? वैसे ही तुम्हारा हाल है, डुप्लीकेट जाली किताब लोगों को गुमराही फैलाए, कुरान से दूर करके फज़ाइल अमाल पकड़ा, सीधा जन्नत है। सोचो आप, ये तो हाल है। नमाज रोजा सारे फिरके कर रहे, बरेली देवबंदी और अहले हदीस हज़रात है वो भी नमाज रोजा कर रहे, समझा आप? खैरात ज़कात थोड़े बात मानते अल्लाह की और बाकी बात अल्लाह की इनकार। बुखारी पकड़े, झूठी झूठी बुखारी, सब डुप्लीकेट किताब पकड़े ना, फैजान सुन्नत बरेली पकड़े, देवबंदी फज़ाइल अमाल और अहले हदीस बुखारी पकड़े, बुखारी को पढ़ रहे हैं और बुखारी में अल्लाह के खिलाफ बातें दुश्मन ने डाला है वो पढ़ रहे हैं। कुरान में लिखा है सूरह बनी इसराइल और सूरह फुरकान दो जगह है कि नबी पे जादू का असर नहीं हुआ, जालिम कहते हैं नबी पे जादू का असर हुआ, आयत नंबर 47-48 दोनों आयत देखो बनी इसराइल। जालिम कहते हैं नबी पे जादू का असर हुआ, ए नबी आपके बारे में कैसी बातें कर रहे, गुमराह हो गए, रास्ता नहीं पा सकते। सूरह फुरकान में भी आयत नंबर 8 और 9 दो जगह यही बात है, जालिम कहते हैं। तो वो मुशरिकीन मक्का कहेंगे तो जालिम बोला, और हम तुम लोग कहेंगे तो जालिम नहीं, अच्छे लोग हैं, नबी पे जादू का असर जो बोल रहे अच्छे लोग, तो लोग की बात तो सच करार पा रही है। हम तो पहले से बोलते थे नबी पे जादू का असर हुआ, आज तो ईमान वाले बोल रहे हैं, ये बात हो गई। जाहिल कौम कुरान के खिलाफ हदीस से मान रहे, बुखारी सीधा जन्म, अल्लाह की बात का इनकार कर रहे ना, कुरान का इनकार, कुफ्र काफिर, समझा? जन्म में जाएंगे, नबी बख्शवा लेंगे, बुखारी की हदीस, नबी निकाल रहे जन्म से, बख्शवा रहे, जन्म में से नबी निकाल रहे, बोलो
सजदे में गिर जा रहे नबी क़यामत के दिन, तो अल्लाह फरमाएगा उठाओ जो मांगो दुआ कबूल की जाएगी। तो नबी बोल रहे उम्मती उम्मती, गड़ी हुई हदीस। अल्लाह फरमाएगा जाओ निकाल लो, फिर आके सजदे में गिर जाएंगे, उम्मती उम्मती। अल्लाह फरमाएगा जो मांगो मिलेगा, सर उठाओ दुआ कबूल की जाएगी। तो बोले उम्मती उम्मती। ये सब गड़ी हुई हदीसें हैं, जहन्नुम में से निकाल लेंगे। सोचो आप कितनी बड़ी गुमराही है कि नहीं। कुरान में लिखा है नबी नहीं बचा सकते, सोचो आप। और कुरान तो कुरान, हदीस पहले बताता हूँ, बुखारी की हदीस है, नबी को नहीं मालूम मैं बख्शवा सकता हूँ कि नहीं। जब ये उम्मतियों को मालूम है, लोगों को मालूम है, आज के दौर के लोग, तो नबी को नहीं मालूम कि मैं बख्शवा सकता हूँ कि नहीं। बेटी फातिमा को बोल रहे हैं कि बेटी फातिमा दुनिया में जो मांगना मेरे माल में से मांग ले, कल मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता है। तो क्यों बोल रहे हैं? उम्मतियों को तुम लोग सोच रहे बख्शवाएंगे, बेटी को नहीं बख्शवाएंगे। अरे वो जानते हैं मैं नहीं बख्शवा सकता, क्योंकि कुरान में दिया है ना। कुरान में जब दिया है ना कि पैगंबर लोग बीवी को नहीं बचा सकते, नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम मेरे नेक बंदे, वो अपने बीवी के कुछ काम नहीं आ सकते, क्यों बोला अल्लाह ने? ये सब सबक है, इसमें लेसन है सब इंसानों के लिए। पैगंबर भी दिखा रहे बीवी को नहीं बचा सकते, सूरह तहरीम आयत नंबर 10, नहीं बचा सकते। तो मैं भी इसीलिए बोले बेटी फातिमा, तो वहाँ बख्शवाएंगे बुखारी में, और यहाँ बुखारी में ये लिखा है कि नहीं बख्शवा सकता, काम नहीं आ सकता बेटी फातिमा। हदीस से हदीस कर टकराओ, और कुरान के खिलाफ बातें नबी बख्शवाएंगे। सूरह जुमर आयत 19 देख लो, नहीं जहन्नुम से बचा सकते नबी, लिखा है। और फिर सूरह जिन में अल्लाह कहला दिया, सूरह जिन आयत नंबर 21, कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम दर्रन वला रशदा, कह दो कि मैं लोगों से कि मैं तुम्हारे नफे नुकसान का कुछ अख्तियार नहीं रखता। इसीलिए नबी ने बोले बेटी फातिमा, समझे आप। पैगंबर लोग नूह अलैहिस्सलाम बेटे के काम नहीं आ सकते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप को नहीं बचा सकते, सब जन्नत में जाएंगे ना। नूह का बेटा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप, सोचिए आप, लूत अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी। तो ये सब सबक कुरान में क्यों दिया है? ताकि लोग इस कुरान से नसीहत लें कि पैगंबर लोग नहीं बचा सकते किसी, जैसी करनी वैसी भरनी, हर इंसान का अमल उसके काम आएगा। अहले हदीस लोग बुखारी की हदीस मान दम कर रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमाया दम करना शिर्क है, अबू दाऊद की हदीस। ये लोग भी मुनकर हदीस है, जो सही हदीस है उसका इनकार करते हैं, बोलते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डाके, खुद ही चीटर है। दम की हदीस मान रहे, नबी बोल रहे दम करना शिर्क है, तावीज दम सब शिर्क है, अवाम को गुमराह करते। जिसमें शिर्क या कलाम नहीं हो वो आयत से दम कर सकते। तो काबे में करके बताओ ना, तवाब जहाँ हो रहा अंदर वहां करो, जरा दम के पानी पे दम करके बताओ, दम करो। पता है इनका अंदर अंदर सब बातें हैं, तो वहां दम करेंगे तो सीधा रिटर्न पासपोर्ट पे ठप्पा लग जाएगा। तो वहां दम नहीं करते, करके बताओ ना, वहां काबे में जब तवाफ हो रहा है अंदर, काबे के अंदर दम करो। मालूम है तो ये शिर्क कर रहे, तावीज शिर्क है। बाकी तावीज में आयत है और शिफा के लिए बांधा है, दम भी तुम आयत पढ़ के करते हो शिफा के लिए, एक ही चीज है, फर्क क्या है? वो बांध रहे तुम फूक रहे। सोचो आप, अल्लाह का हुक्म, ये कुरान हुक्म है, हुक्म को फूक रहे पढ़ पढ़ के, अल्लाह के ऑर्डर को पढ़ रहे फूक रहे। ऑर्डर पे हुक्म पे अमल किया जाता, बांधा और फूका नहीं जाता। इतनी भी शऊर अकल नहीं है। तो आप सोचिए, आप नमाज रोजा हज कर रहे, बाकी सब काम इनकार, खाली नमाज रोजा हज पकड़े, लोन ले रहे, सूद लेना देना बैंक से, लोन, कार, बंगला, गाड़ी, सारे फिर खाली मुफ्ती बोल दिया, उलमा को रब बनाए बैठे। ये लोग आलिम मुफ्ती के बात पे चलते हैं, अल्लाह की बात नहीं करते, अल्लाह की बात का इनकार करते हैं। अमल करते हैं ना, इनकार करके गए, नहीं हम मानते हैं, कर रहे वही काम, नहीं हम मानते। तो हर काम मानते हैं बोलते हैं और करते हैं खिलाफ, तो मानना थोड़ी अपने दिल को बहला रहे, समझे आप। इसीलिए अल्लाह फरमाया है कि बात बात को तुम मानते, बात का इनकार करते हैं। ऐसे लोग की दुनिया में रुसवाई और आखिरत में सख्त से सख्त अजाब। सोचिए आप, बचिए सब बातों, एक भी अल्लाह की बात का इनकार कुफ्र है, समझे आप। सोचिए आप, ईमान लाने के बाद काफिर हो जाए, सोचिए, ईमान लाने के बाद मुशरिक हो जाते, ईमान के साथ कुफ्र, सारा अमल जाया। सोचिए आप, सूरह मायदा में ईमान के साथ कुफ्र, सारा अमल जाया, ईमान के साथ शिर्क, सारा अमल जाया। सूरह जुमर आयत 65, समझे आप। पढ़िए तर्जुमे से और अल्लाह की पूरी इताअत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, अल्लाह फरमा रहे हैं, तो जन्नत मिलेगी। ऐसे ही नहीं बात बात को मान रहे, बात इनकार, एक बात भी इनकार कुफ्र काफिर हो जाता है। इब्लीस की मिसाल है देखो कुरान में, इसीलिए
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.